Hello students, welcome all of you. Today we are going to see the brainstorming activities of the poem Cherry Tree from the 11th English syllabus. So let's begin the brainstorming activities of the poem Cherry Tree written by Ruskin Bond. See the page number 68. The very first activity is that activity first, find proof from the poem for the following. दिलेल्या पद्यांशामधून पुढील विधानांकरिता पुरावे देणाऱ्या ओळी लिहा. म्हणजे या ठिकाणी काही आपल्याला एक्झाम्पल सेंटेन्स दिलेले आहेत. द पोएट, आता फर्स्ट पहा ए, द पोएट हॅज मेन्शन्ड डिफरंट सीझन्स. या कवितेमध्ये कवीनं डिफरंट सीझन्स मेन्शन केलेले आहेत. तर ते कोणत्या लाईनमधून दिसतात हे प्रूफ आपल्याला या ठिकाणी लिहायचे आहे. म्हणजे त्या ओळी या ठिकाणी आपल्याला लिहायच्या आहेत. वी हॅव टू गिव द प्रूफ फॉर दिस sentence. See the answer. See the answer. The poet has mentioned different seasons. Answer. First, see the page number 66. Line number 7. And suddenly that summer near the end of May. म्हणजे या ठिकाणी समर सीझन आलेला आहे. म्हणजे कवीनं या ठिकाणी डिफरंट सीझन्स मेन्शन केलेले आहेत. तर हे कोणत्या लाईनमधून दिसून येतात? तर लाईन नंबर 7मध्ये समर सीझन मेन्शन केलेला आहे. देन मान्सून. लाईन नंबर 12, स्प्लिट इट अपार्ट अँड अ मान्सून ब्लाइट. देन लाईन नंबर 14, नेक्स्ट स्प्रिंग आय वॉच्ड 3 न्यू शूट्स ग्रो. तर या ठिकाणी 3 सीझन्स कवीनं मेन्शन केलेले आहेत. समर, मान्सून आणि स्प्रिंग. देन सेकंड सेंटेन्स बी, द पोएट्स मायन्यूट ऑब्झर्वेशन्स ऑफ द स्टेडी ग्रोथ ऑफ द चेरी ट्री. तर हे कोणत्या लाईनमधून दिसून येतं पहा. Answer. The steady growth of the cherry tree shown in these following lines. Line number 8, 9 and 10. See the page number 66. I found a tree had come to stay. It was very small, 5 months child. Next, lost in the tall grass, running wild. Next, see the color imagery in the poem. कवीने कवितेमध्ये कलर इमेजरी वापरलेले आहेत. तर ते कोणत्या लाईनमध्ये लक्षात येतं पहा. पेज नंबर 67. आन्सर, कलर इमेजरी इन द पोएम. Green growing pen. Page number 67. Line number 4. Green growing pen. Then dappled green. Last stanza, 4th line. Dappled green. Then blossom small pink. Blossoms small pink. And last, blue blind sky. Blue blind sky. Next, D, the struggle of the cherry tree for survival. म्हणजे चेरी ट्रीनं जगण्यासाठी जो स्ट्रगल केला. Answer, the struggle of the cherry tree for survival
हॅज शोन इन द फॉलोइंग लाईन्स. तर खालील लाईनमधून ते दिसून येतं. पेज नंबर 66, लास्ट थर्ड line. Next spring, last second line. The young tree struggle upward thirst, its arms in a fresh fierce lust for light and air and sun. Let's see next activity. Activity first, second activity. State whether the following statements are true or false. Correct the false statements by finding evidence from the poem to support your remark. पुढील विधान बरोबर आहे की चूक आहे ते लिहायचे आहे. म्हणजे या ठिकाणी जे सेंटेन्सेस दिलेले आहेत, जे स्टेटमेंट्स आहेत, ते करेक्ट आहेत का रॉंग आहेत ते लिहायचं आहे. विधान समजा जर सेंटेन्स त्या ठिकाणी दिलेलं जे स्टेटमेंट आहे ते चुकीचे असल्यास तुमच्या उत्तराचे समर्थन करण्याकरिता या कवितेतील योग्य पुरावा शोधून ते दुरुस्त करायचं आहे. बघा, फर्स्ट स्टेटमेंट. द चेरी ट्री डिड नॉट टेक लॉंग टू ग्रो. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. द करेक्ट स्टेटमेंट is the cherry tree took 8 years long to grow. Second, B. Birds and insects were benefited from the tree. म्हणजे बर्ड्स आणि इन्सेक्ट्सला त्या ट्रीचा खूप बेनिफिटेड होत होता. इट इज ट्रू स्टेटमेंट. नंबर C. The poet was exalted at the sight of the cherry tree. It is true statement. Number D. The poem has an underlying message about the importance of trees. It is also true statement. And number E. The poet repents planting the cherry tree. This is false statement. कवीला चेरी ट्री प्लांट केल्याबद्दल पश्चाताप झाला. तर असं झालेलं आहे का? नाही. सो दिस इज false statement. The correct statement is the poet praised planting the cherry tree. Or you can write the poet is happy by the growth of cherry tree. By the growth of cherry tree. Next activity. Activity second. Discuss in groups reasons, consequences and effects. तर या ठिकाणी जी काही विधाने दिलेली आहेत त्याची कारणे, निष्पत्ती, परिणाम आपल्याला सांगायचे आहेत. द लाईफ ऑफ द चेरी ट्री वॉज थ्रेटन्ड. म्हणजे चेरी ट्रीचं जीवन हे कसं होतं? थ्रेटन्ड. आन्सर. द लाईफ ऑफ द चेरी ट्री वॉज थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ गोट्स ग्रेझिंग, ग्रास कटर्स अँड मान्सून. द चेरी ट्री हॅज नो लीव्ज अँड स्टेम. इट गेट्स ड्राईड. तर चेरी ट्रीला अशा बऱ्याचशा संकटांना सामोरं जावं लागलं. बऱ्याच वेळा गोट्सनी ग्रेझिंग म्हणजे गोट्स ग्रेझिंग पानं खाऊन टाकली गोट्सनी त्याची. ग्रास कटरनी त्याच्यावर काही मारा केला. मान्सूनला त्याला सामोरे जावं लागलं. द चेरी ट्री हॅज नो लीव्ज. बऱ्याच वेळा चेरी ट्रीला पानंसुद्धा नव्हती. इट गेट्स ड्राईड. ते वाळून गेलेलं होतं. बट ॲज द स्प्रिंग अराइव्ज न्यू शूट्स ग्रो. द यंग ट्री स्ट्रगल्स फॉर लाईट, एअर अँड सन. म्हणजे चेरी ट्रीनं कसं जगण्यासाठी कसं स्ट्रगल केला ते आपण या ठिकाणी लिहिलेलं आहे.
Second, B. The cherry blossomed. म्हणजे पूर्ण चेरीच्या झाडाला मोहर आला, बहरून आलं चेरीचं झाड. Answer. Initially, the cherry tree bore just one berry. It was not so good. But the next year, the tree was blossomed. The poet, bees, moon moths, and crickets were much excited. They became the beneficiary of it. Activity second. Sub-activity. A small thought put in action led to a great achievement. Pick out the lines from the beginning and end of the poem and explain their significance. एखादा लहानसा विचार कृतीत उतरला तर महान यश मिळवून देतो. कवितेच्या सुरुवातीपासूनच्या ओळी निवडा आणि त्या विचाराचे महत्त्व स्पष्ट करा. See the lines. Line. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. Page number 66. First and second line. This is the normal work that the poet did. म्हणजे कवीनं अगदी छोटंसं कामाला सुरुवात केली. अ स्मॉल थॉट पुट इन ॲक्शन म्हणजे अगदी छोटा विचार होता आणि तो ॲक्शनमध्ये त्यानं आणलं, कृतीत आणलं. काय केलं कवीनं? 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. 8 वर्षापूर्वी कवीनं चेरीचे काही सीड्स त्या गवतामध्ये त्या ठिकाणी पेरले. दिस इज द नॉर्मल वर्क दॅट द पोएट डिड. अगदी नॉर्मल वर्क होतं पण ते कवीनं केलं. सेकंड लाईन. इट वॉज व्हेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड. द ट्री सर्वाइव्ड अँड शोड ग्रोथ स्ट्रगलिंग इन द ॲडव्हर्स सिच्युएशन्स. नेक्स्ट लाईन. Next spring, I watched the 3 new shoots grow. The progress of the tree continues. म्हणजे हे छोटे छोटे जे लहानसे विचार आपण कृतीत उतरवलं तर किती मोठं यश आपल्याला मिळू शकतं हे या लाईनमधून आपल्या लक्षात येईल. नेक्स्ट लाईन. बट रिचर बाय अ चेरी ट्री ॲट माय डोअर. जेव्हा कवी काश्मीरवरून परत येतो त्यावेळेस कवी पाहतो आपल्या दारामध्ये एक अतिशय सुंदर बहरलेलं चेरी ट्री त्याला दिसतं. ग्लोरिफाईज द इम्पॉर्टन्स ऑफ द ट्री कन्सिडरिंग हिमसेल्फ रिच ड्यू टू ट्री. नेक्स्ट लाईन. दॅट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी. ग्रेट अचिव्हमेंट ॲज द ट्री सर्वाइव्ड अँड स्टेड. Students, here we have completed brainstorming activities first, A1 and activity second. Read the poem again and again carefully. Read the given brainstorming activities and its answers carefully and complete it in your notebook. Okay, thank you.